صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روئے کانپ جاتی ہے، روح چیخ اٹھتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کی آنسو بھی سوکھ جاتی ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ میرے جسم کے ہر روئے سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ زندگی اور کچھ نہیں ہوتی، صرف صبر کا نام ہے زندگی۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے، اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تو تم ہمیشہ اپنے ساتھ اللہ کو پاؤ گے۔ پر یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگیں گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رو نہیں سکتی، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور اب جانتے ہیں باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اللہ کے دہلیز پہ بہا دیے جاتی ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ سمندر ہے، لیکن اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے۔ اور وہ جانتا ہے جب میرا بندہ تھک جاتا ہے تو روتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا عمل کیسا ہے اس کی، بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اسے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں بھی مسکرانے لگتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اور یقین کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس نے اللہ سے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے خوش رہنا سیکھ لیا۔ یوں تو اللہ ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں بہت لاڈلی ہوتی ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور اس کا بندہ نیند قربان کرتا ہے، پھر سسکتے ہوئے اللہ سے کلام کرتا ہے، وہ تڑپ، وہ آنسو، وہ سسکیاں اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میرا رب اگر یہاں تک لے آیا ہے مجھے، اس نے آگے کے لیے بھی
बेहतर सोच रखा है। हर शख्स का ज़िंदगी में आना और चले जाना अल्लाह की रज़ा से है। ये ज़िंदगी की इम्तिहान होती है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र की किस हद तक जाती है। बस फिर जहाँ सब्र की आखिरी सांस टूटती है वहीं से अल्लाह थाम लेता है। फिर जो ले लिया गया होता है वो वापस मिल जाता है या उससे बेहतर अता करके दिल मुतमईन कर दिया जाता है। जब कुछ नहीं चाहिए होता है तब बस अल्लाह चाहिए होता है। कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में आजमाइश बनकर आते हैं और आजमाइश हमेशा थोड़ी रहती है, इसलिए वो लोग भी कुछ अरसे के बाद हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं या आपकी किस्मत बुरी है, बल्कि वो लोग ही आपके काबिल नहीं होते हैं और अल्लाह ये बात जानता है, तभी वो उन्हें आपसे दूर कर देता है। इस बात को समझो कि अल्लाह तुम्हारा बुरा कभी नहीं सोचता। सारी जिंदगी जाने वाले के इंतज़ार में नहीं गुजारी जाती। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को सजा दो। खुद को कोसना बंद करो। खुद को माफ़ करोगे तो अल्लाह भी माफ़ करेगा। कुछ लोग बस हमें अल्लाह से मिलवाने आते हैं। अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, बस ज़रिए मुख्तलिफ होती हैं। कभी वो किसी इंसान को आपसे मिलवा कर जवाब देता है, तो कभी उससे आपको दूर करके, कभी वो हवाओं के हाथ पैगाम भेजता है, तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है, कभी वो सजदे में गिरा कर अपनी मसलहतें समझा देता है और कभी हाथ थाम कर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना, रूह का रेजा रेजा होना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। दर्द दिल में वो तब भी उतरता है जब वो तुम्हें याद करता है। फिर तब वो चाहता है कि तुम उससे बातें करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, सारी परेशानी उसके दहलीज पर छोड़ जाओ, बस तुम और अल्लाह रह जाओ। फिर से मुस्कुराना सीख जाओ, सब भूल जाओ। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह है। हर चीज़ आरजी है। अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं होती ही इतनी प्यारी है कि अल्लाह को अपने बंदे पे इतना प्यार आता है, वो उन दुआओं को अपने पास संभाल कर रख लेता है। फिर रोज अपने बंदे से मुलाकात का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा मुझसे फरियाद करने आएगा। किसी की कुछ आवाज़ें, कुछ दुआएं, कुछ सदाएं उसकी बहुत लाडली होती है, तभी वो उन्हें बार बार सुनना चाहता है। तुम्हारी जिस दुआ की वजह से अल्लाह को तुम इतने प्यारी लगती हो, ऐसी दुआ तो सारी उम्र भी कबूल ना हो तो सुकून रहता है, यही सोच कर कि अल्लाह रोज़ मेरा इंतज़ार करता है। और इख्तिताम में तुम्हारा अल्लाह पे यकीन ही तुम्हें उन मुकामात तक ले जाएगा जिनका तुमने कभी तस्वुर भी न किया हो। अल्लाह ने दुनिया की कोई भी चीज़ें मुस्तकिल नहीं बनाई। जैसे उसने दिन के उजालों के ढलने का वक्त मुकर्रर कर रखा है, वैसे ही उसने रात के अंधेरों का इख्तिताम भी लिख रखा है। कभी कभार ऐसा ज़रूर लगता है कि अब हम इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अल्लाह हमेशा हमारे लिए कहीं न कहीं से रास्ता बना ही देता है। वो किसी न किसी तरह से हमें उस दर्द से निकाल ही लेता है। और यही तो उसका वादा है कि अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगी। तो फिर अल्लाह की इस गवाही से बड़ी और कौन सी गवाही हो सकती है, जब वो खुद तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा अजर करीब है, जब वो खुद तुमसे इस बात की दलील दे रहा है कि सिला अता है और सिला मिलने से पहले हर आजमाइश का ख़त्म होना लाजिम है। तो फिर तुम किस कश्मकश में फंसे हो। अल्लाह तो तुम्हारे मायूस हो जाने पे हंसता है, ये सोचकर कि अब तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिसके लिए तुम रो रहे थे। जब हालात बदतर से भी बदतर हो जाते हैं तब मौजे होते हैं और दुआओं का जवाब देकर दिल मुतमईन कर दिए जाते हैं। जैसे अल्लाह ने इस आयत में तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, यानी तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी पसंद है, और इतना दूंगा कि फिर कभी भी उसकी तलब तुम्हें गमज़दा नहीं करेगी।